السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے تمہارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی تکلیف کیا ہوئی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ ذرہ برابر تکلیف کیا ہوئی، گھر میں ایک ماتم گدا گھر کو بنا دیا گیا۔ آج چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی بنیاد پر ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پورا گاؤں میں تو خبر پھیلی جاتی ہے، علاقائی جو گاؤں ہیں ان میں بھی بات پہنچ جاتی کہ فلاں آدمی بڑی تکلیف میں ہے، بہت پریشان ہے۔ آج پریشانی کو برداشت کرنے کا مادہ ہمارے تمہارے اندر سے ختم ہو گیا۔ ہم نے چھوٹی سی پریشانی کو بہت بڑی پریشانی سمجھ رکھا۔ جیسے دیکھا ہوگا، آج اگر کسی کو زکام ہو جائے تو وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے۔ کسی کو بدن میں تھوڑی سی درد کیا ہو گئی کہ ساری نمازیں چھوڑ دیں، اس سے پوچھو بھائی نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتا، اس سے پہلے جاتا تھا تو کہتا جائیں کیا، 3 دن ہو گئے زکام نہیں جا رہا، 3 دن سے بدن میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ سر میں اگر درد ہو جائے تو آج ہم لوگ بستر پر لیٹ جاتے ہیں، کوئی عبادت نہیں کرتے، ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، صرف اپنا درد پکڑ کر گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریکٹر کو پڑھ کے دیکھو، صحابہ کے کریکٹر کو دیکھو، تب ہمیں تمہیں اندازہ لگے گا ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو کس ماحول میں ڈھالنا چاہیے۔ آج تو ہر کوئی اپنی زندگی کو ایک فلمی ایکٹر کے دائرے میں جینا چاہتا ہے۔ نوجوان تو نوجوان، آج کے دور کی جو نئی پیڑھی، نئی جن سنکھیا، نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زندگی کو ایک فلمی ایکٹر کی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ گندگی کا رول ادا کرتا ہے، آج کا ہر بچہ اسی رول کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریکٹر پر چلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، جو کہ ساری باتیں واضح طور پر اللہ نے قرآن پاک میں فرما دی۔ ہمارے بزرگوں نے ساری باتیں بتا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں زندگی جینے کا پورا ڈھنگ بتا دیا، اور یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ساری باتیں بتانے کے بعد اٹھنے کا طریقہ میرے نبی نے بتایا، بیٹھنے کا طریقہ میرے نبی نے بتایا، چلنے کا طریقہ میرے نبی نے بتایا، کھانا کھانے کا طریقہ نبی نے بتایا، کھانا کھا کے اٹھنے کا طریقہ نبی نے بتایا، بستر پر لیٹنے کا طریقہ نبی نے بتایا، پانی پینے کا طریقہ نبی نے بتایا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا طریقہ نبی نے بتایا، حتیٰ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو بتانا دی۔ آج انسان ہماری تمہاری زندگانیوں میں پریشانیاں کیوں اتنی ہیں؟ آج 60 سال تو عمر بہت دور کی بات، 15-20 سالہ نوجوان لڑکے ڈپریشن جیسی بیماری میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی زندگی کسی کی نہیں رہ گئی، بہت مختصر زندگانیاں لوگوں کی ہو گئی، جس میں ابھی عمر 20 سال پر پہنچی ہی تھی کہ انسان آج کا نوجوان ڈپریشن میں ڈوب جاتا ہے۔ اتنے ٹینشن، اتنی دماغی خلران، اتنا بوجھ اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا حل بتاتا ہوں جو واقعی آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ آج انسان بزدل ہوتا زیادہ نظر آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نوجوان جن کی ہمت ایسی ہونا چاہیے تھی کہ زمین پر پیر مار دے تو زمین پانی اگلنا شروع کر دے، پتھر پر پیر مار دے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے، آج وہ نوجوان جن کے سینوں میں ہمت ہونا چاہیے، آج وہ بزدلی کی زندگی گزار رہے ہیں، ڈر میں جی رہے ہیں۔ آج ڈر ایک انسان کا خاصہ بن چکا ہے۔ ڈر ایک انسان کا اہم بھاگ بن گیا اس کی زندگی کا۔ آج کوئی کام کرتے تو کرنے سے پہلے ڈر پہلے پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے، اس کو یاد رکھ لینا، جس کے سینے سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اس کے سینے میں اللہ دنیاوی خوف پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، اور ہمارے بزرگوں نے جیسی زندگانیاں
जैसी तकलीफ में गुजारी है और कितनी मुसीबतें झेली हैं, अगर आज के इंसान को ऊपर पड़ जाए तो मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी का इख्तिताम वहीं पर हो जाएगा। बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी तकलीफें उठाई। आज तो ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में खाने के लिए अनाज ना हो। आज तो कोई ऐसा घर नहीं जिसके पास, घर के मालिक के पास पहनने के लिए 10-12 जोड़े कपड़े ना हो। ऐसी कोई औलाद नहीं जिसके पास बेशुमार पहनने के लिए लिबास ना हो। सारी चीजें हमारे पास हैं, पैसे की भरमार, लिबास की भरमार, घर में अनाज की भरमार। कोई चीज किसी के सामने हाथ फैलाने की भी कोई गुंजाइश नहीं रही। अल्लाह ने घर से लेकर बाहर तक सारा माल ही माल बंदे को दे दिया, लेकिन उसके बाद नौजवानों की जिंदगी ऐसी गुजर रही, एक डर में, एक खौफ में। उसकी वजह क्या है? वजह क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके हलक के नीचे लुक्मा हराम जब पहुंचता है, ये लुक्मा हराम आप जानते नहीं, आपने हराम और हलाल तो सुना होगा, अगर पढ़ा नहीं तो सुना जरूर होगा। एक हलाल की रोजी चाहे आप एक लुक्मा खाए, उससे एक कतरा अगर खून बनेगा तो वो खून तुम्हें बुजदिली की तरफ नहीं ले जा सकते, बल्कि वो खून तुम्हें हिम्मतवर बनाएगा। और हराम के 1000 लुक्मा अगर आप खाओगे, अगर हराम का 1000 कतरा भी खून बनेगा, तो हराम का लुक्मा का खाया हुआ 1000 कतरा खून उस हलाल के एक कतरा खून के मुकाबला नहीं कर सकता। आज अक्सर लोग बुज़दिल होते चले जा रहे हैं, उनके सिर्फ दिल में और दिमाग में दुनिया बसी है, दुनिया की मोहब्बत बसी है। दुनियावी रेस में इंसान लगा हुआ, किसी तरीके से मैं अमीर बन जाऊं, मेरे बहुत पैसा मेरे पास आ जाए, और हराम हलाल को पुश्त पीछे छोड़ दिया, कोई उससे लेना देना नहीं रह गया। आज अक्सर इंसान डिप्रेशन जैसी बीमारी में मुब्तला होता चला गया, आज होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उनके जहन में सिर्फ दुनिया कमाना होता है और दीन उनसे दूर होता चला गया। जो इंसान दीनदारी से दूर होता है वो डिप्रेशन में अक्सर वो लोग मैंने जाते हुए देखा है। छोटी सी कमसिनी की उम्र में डिप्रेशन होने की क्या वजह? इतना बड़ा बोझ उसके सीने, उसके दिमाग के ऊपर इंसान चलता तो ऐसा लगता सिर के ऊपर कितना बड़ा वजन हमारे ऊपर लदा हुआ है। एक नौजवान एक बुजुर्ग के पास गया, बहुत अपने वक्त के बहुत हकीम भी थे और माने हुए तबीब थे और बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार शख्स था। बुजुर्गों में उनका शुमार होता था, तो वो मशहूर थे कि वाकई उनकी गुफ्तगू जो एक बार सुन लेता है तो उसका दिमाग हल्का हो जाता है। एक नौजवान कमसिनी उम्र वाला जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, इसको गौर से सुनिएगा, ये हमारी तुम्हारी जिंदगी को बदल देने वाला वाकया है। नौजवान उस बुजुर्ग के पास, उस बाबे के पास गया और कहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मैंने सुना कि आप वाकई जिसको लिए दुआ कर देते हो, जिसके लिए कोई नुस्खा अमल बता देते हो तो उसकी जिंदगी डिप्रेशन से दूर हो जाती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, वाकई आप अपनी परेशानी बताएं, क्या दिक्कत आपको? तो नौजवान कहता है कि मेरे सिर पे वजन सा लगा रहता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों का डर लगने लगता है, छोटी छोटी बात कोई कह दे तो मुझे बड़ा खौफ पैदा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, मैं जिंदगी से हार चुका हूं, मैं जी नहीं पाऊंगा। बहुत सारी वजूहातें उसने बताई। तो बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारे सर के ऊपर जो वजन है मैं उसको कम करने की कोशिश करता हूं। 5 बड़े बड़े पत्थरों को उस बाबा ने लिया और एक थैले में रखा, रखने के बाद उसकी पुश्त पर बांध दिया और कहा, चलो। पीछे पीछे वही बाबा चल दिया, आगे आगे उस नौजवान लड़के को चलाया। 5 बड़े बड़े बजीले पत्थर उसकी पीठ पर रख दिए। थोड़ी दूर चला तो नौजवान कहने लगा, बाबा वजन बहुत ज्यादा थक गया। तो उस बाबा ने कहा, बेटा ऐसा करो, एक पत्थर निकाल कर फेंक। एक पत्थर निकाल दिया, कुछ वजन हल्का हो गया। थोड़ी दूर चला, बोले सुकून मिला है। कुछ दूर चला, बोले वजन लग रहा थक चुका हूं। तो बाबा ने कहा, एक और पत्थर को निकाल कर फेंक।
दूसरा भी पत्थर निकाल कर फेंक दिया तो थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा वजन कम हुआ, थोड़ी दूर और चलता चला गया। जब और चला, वजन कम हो गया, थोड़ी दूर चलता चला गया, काफी दूर चला तो कहा बाबा फिर थक गया, तो बाबा ने कहा बेटा एक और पत्थर निकाल कर फेंक। उसने एक और पत्थर को हटा दिया, थोड़ा वजन कम हुआ, आसानी हुई और चलता चला गया। थोड़ी दूर का थक गया, बोले एक और पत्थर निकाल दो। यहां तक के उन 5 पत्थर को उस बाबा ने निकलवा दिया। अब वो नौजवान साथ में चलने लगा। बाबा ने कहा अब कोई तकलीफ महसूस हो रही है? तो उस नौजवान ने कहा बाबा कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, बिल्कुल कोई वजन नहीं रह गया मेरे ऊपर। अब चाहे अब जितना चलो, हम तो जवान, आप बूढ़े, जितना चाहे चल सकते, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो बाबा ने कहा बेटा अब चलना नहीं है, अब रुकना है, बस यही बात तो समझाना है। तो नौजवान ने कहा बाबा हम समझे नहीं। तो बाबा ने कहा बेटा समझा नहीं? बोले नहीं समझे। बोले जिस तरीके से तेरी पुश्त पर मैंने 5 बड़े बड़े बर्फीले पत्थरों को बांध दिया था और जिससे तुझे चलने में दिक्कत आती थी, एक पत्थर को हटाया तुझे आराम मिली, दूसरे पत्थर को तूने निकाल के फेंका फिर आराम मिली, तीसरे पत्थर को निकाला तब आराम, चौथे 5 पत्थरों को हटा दिया, तेरे बदन को पूरा सुकून मिला, चलने के लिए तैयार हो गए। इसी तरीके से तेरे दिमाग के ऊपर जितना वजन, जिन बातों का वजन है, जिस चीज का वजन है, एक एक करके निकाल कर फेंकना शुरू कर दे। एक एक बात को निकाल कर फेंकना शुरू कर दे। अगर तू थक रहा तो एक बात को निकाल दे, एक निकल जाए तो दूसरी निकाल दे, धीरे धीरे सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दे। जिस दिन तेरे दिमाग से सारी बातें निकल जाएंगी, जैसे तेरे बदन से पत्थर दूर होने की बुनियाद पर तुझे आसानी मिल गई, तकलीफ दूर हो गई, ऐसे तेरे सर के ऊपर से जो बातें तेरे दिमाग से निकल जाएंगी, तुझे ऐसे ही सुकून मिल जाएगा। ये बात कही तो नौजवान का दिमाग घूम गया। उसने कहा वाकई ये तो सच्ची बात है, जिस तरीके से मेरे ऊपर अभी पत्थरों का वजन सवार था, मैंने एक एक करके हटाया तो मुझे सुकून मिलता चला गया। इसी तरीके से अगर मैं अपनी बात को एक एक करके निकालता चला जाऊंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। तो उस बाबा ने कहा एक एक बात को भुलाना शुरू कर दे, एक एक बात को निकालता रहा, उसे सुकून मिल गया। लेकिन आज हम लोग अपने जहन से खुरापात की बातें निकालते नहीं, बल्कि जहन में खुरापात की बातें शामिल करते हैं। आज इंसान अच्छाई की तरफ कम दौड़ता है, बुराइयों की तरफ हमारे तुम्हारे कदम ज्यादा उठते चले जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आज शायद कि हमने दीन इस्लाम को पढ़ा होता, समझा होता, काश मैं दीन इस्लाम की राह में निकला होता तो आज हमारे कदम खुरापात की तरफ नहीं बल्कि दीन इस्लाम की तरफ उठते। आज अक्सर देखा होगा मस्जिदों के हालात कैसे, आज मसाजिदों के हालात देखो किस तरीके से माहौल कैसा खराब होता चला जा रहा है। अक्सर देखा होगा मस्जिद के इमामों को वही निकालते जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, जिन्हें नमाज से कोई वास्ता नहीं, नमाज से दूर दूर से कोई ताल्लुकात उनके नहीं, कभी नमाज पढ़ते नहीं, आज वही मस्जिद से इमामों की निकाल देते। ये क्या है? ये दुनिया। लेकिन एक बात याद रखो, जो इंसान अल्लाह की इबादत से दूर रहकर अल्लाह के घर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों में बीमारियां पैदा करता है। ऐसे लोगों की जिंदगी अल्लाह कम फरमा देता है, ऐसे लोगों की जिंदगी कम होती है, क्योंकि जालिम की जिंदगी बहुत कम हुआ करती है, उसकी जिंदगी मुख्तसर होती है, जितने चाहे वो जुल्म कर ले, जुल्म करता है करते करते, और जुल्म करते करते दुनिया से चला जाता है। और जो अच्छा बंदा होता, नेक अल्लाह का, वो अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह की इबादत करते करते दुनिया से एक दिन जाता है। और जालिम जब दुनिया से जाता है और एक अच्छा बंदा इंसान दुनिया से जाता है, तो जाना तो एक ही है, मगर जाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आज हमने दुनिया को हासिल करते करते कोई इंसान दुनिया से चला जाए तो उसके दुनिया में जाने से फर्क है, और कोई अल्लाह की इबादत करते करते दुनिया से चला जाए तो उसका भी दुनिया से जाने का फर्क है। मेरे बुजुर्गों ने लिखा है, जो इंसान अल्लाह को याद करते करते दुनिया से जाता है तो उसकी याद फरिश्ते भी आसमान पर किया करते हैं, और जो दुनिया में बुराइयां करता करता दुनिया को हासिल करते करते चला जाता है, आसमान पर जाने के लिए फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिया करते हैं। उसकी रूह को आसमान में लटका दिया जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है। कहते हैं जमीन मिला ना आसमान मिला, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इंसान अपनी समझ में तो नेकी करता, मगर हर नेकी अपनी समझ से जो नेकी की जाए तो वो हर नेकी नेकी नहीं होती।
بہت سے ہمارے بھائی ایسے جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں جاہل کہا جائے تو کب ہے، وہ کسی گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکی قطعی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر ڈالا تو میں نے بہت بڑا ثواب کا کام کر ڈالا، حالانکہ حقیقت میں وہ ثواب نہیں بلکہ وہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں دین کی معلومات ہی نہیں ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر کیا کرنے میں ثواب ہے، کیا کرنے میں گناہ ہے۔ آج انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا باعث اگر کوئی چیز بنی ہے تو دنیا ہے، دنیا سے محبت ہے، دنیا سے لگاؤ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر دنیا تم نے سینے میں بسا رکھی ہے تو آخرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر دنیا داری تم نے سینے میں بسا رکھی ہے تو رسول کی محبت تمہارے کام کیا آئے گی۔ اگر واقعی تم نے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر رسول اللہ کی محبت تمہارے سینے میں موجود ہے تو رسول اللہ کی محبت تمہاری قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، یہاں تک کہ تمہیں جنت